Okay, so today we are starting a new series. अनि Now, आज- you know, Shaktisali, yeah? Shaktisali, yeah? Bachan, yeah? आजदेखि हामी चाहिँ नयाँ श्रृङ्खला सुरु गर्दैछौँ है अब चाहिँ शक्तिशाली वचनको पालो Okay, we are starting a new series from the book of Mark. अनि हामी मर्कुसको पुस्तकबाट नयाँ श्रृङ्खला सुरु गर्दैछौँ Okay, book of Mark, how many of you have read it? कतिजना तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ त मर्कुसको पुस्तक चाहिँ Many of you? Yeah? Hey. It's a very well-known book. It's one of the four Gospels, right? अनि यो चाहिँ धेरै प्रचलित पुस्तक पनि हो अनि चारवटा सुसमाचारको पुस्तकहरू मध्ये So what are the names of the four Gospels? के Say हुन् with त me. चारवटा सुसमाचारको मती, पुस्तक मती Marcus, मर्कुस Luca, लुक and then Joanna. जन Yeah? है Yeah. So she's translating my Nepali into English. Yeah, amazing. Yeah. Yeah. So out of these four Gospels, yeah, Gospel meaning the good news of Jesus. Yeah, the Christ. Yeah. यो चारवटा हैन गस्पल बाट हैन भन्ना गस्पल भन्नुको मतलब सुसमाचार क्रिस्टको Okay. सुसमाचार So out of these four Gospels, Mark is the shortest one. अनि यो चारवटा सुसमाचार मध्ये मर्कुस चाहिँ सबैभन्दा छोटो छ So if you want to read the shortest one, who hasn't read it yet, I'm sure many of you already did, but go for Mark. अनि यदि तपाईले चाहिँ छोटो पुस्तक पढ्न चाहनुहुन्छ र अहिलेसम्म तपाईले पढ्नु भएको छैन भने तपाईले चाहिँ मर्कुसको पुस्तक पढ्न सक्नुहुन्छ Yeah, and it is out of four Gospels, it is the one that was written the first, अनि यो earliest चारवटा manuscript. यो Yeah, earliest one. चारवटा सुसमाचारको पुस्तक मध्येमा चाहिँ यो मर्कुसको पुस्तक चाहिँ सबभन्दा पहिला लेखिएको है सबभन्दा Yeah. early। So actually, some of the writers of the other Gospels who wrote, say Matthew, Luke, and John, they probably refer to this Gospel of Mark to when they wrote their own the other books. Yeah. अनि अरु सुसमाचारको पुस्तक जस्तै कि मत्ती लुका यूहन्ना यी पुस्तकहरूले चाहिँ हैन कतिवटा कुरा चाहिँ मर्कुसको पुस्तकबाट चाहिँ उल्लेख गरेर लिएका छन् है Yeah. So Mark is probably one of the original book. Yeah. It was written from the raw. Yeah. Nothing referred. Yeah. अनि त्यही कारणले गर्दा मर्कुसको पुस्तक चाहिँ एकदमै हैन के रे ओरिजिनल छ एकदमै हैन योबाट चाहिँ अरु कुनै अरुबाट लिएको हैन तर एकदमै पक्का त्यो Yeah. Do you like it raw? वचन हामी Yeah. देख्न This सक्छौं is a त्यहाँनिर, raw हैन? book. Yeah. एकदमै ताजा है तपाईले यहाँ Yeah. भेट्टाउन The सक्नुहुन्छ author, maybe you can guess who's the author of this book. कसले लेखेका होलान् कसैले गेस गर्न चाहनुहुन्छ Yeah, Marcus. Yeah, Marcus, not hard. Actually, the other author's name is मर्कुस अनि अरुको Holy Spirit. Yeah, Aruko? you can never go wrong by the author's name, Holy Spirit. Yeah, पवित्र आत्मा हैन कहिले पनि तपाई गलत हुन सक्नुहुन्न यस विषयमा है yeah. So actually, his name is John Mark. अनि उहाँलाई चाहिँ योहन्ना मर्कुस भनेर पनि चिनिन्छ Yeah, often just called as Mark. अनि Yeah? प्राय उहाँलाई चाहिँ मर्कुस भन्ने And गरिन्छ। he is not one of the 12 disciples. Some people say Mark is one of the 12. He is not actually. उनी Yeah. चाहिँ 12 जना चेला मध्ये एक थिएनन् है कतिजनाले सोच्छन् कि 12 जना चेला मध्ये एक थिए भनेर Yeah, he's actually a bit younger than those 12. He was actually a disciple of Peter, अनि उनी चाहिँ अरु 12 चेलाहरु भन्दा अलिकति जवान close थिए follower of Peter. अनि पत्रुसको चाहिँ एकदमै नजिकमा हिँड्ने उलाई पछ्याउने व्यक्ति थिए Later, he even actually did ministry together with Paul as well. Yeah, he helped Paul. Yeah, he अनि- assisted Paul. पछि गएर पावलसँग पनि उनले चाहिँ सेवकाईको कार्यमा पावललाई सहायता गरेका Yeah, छन् है Paul and Silas. Yeah. पावल र सिलास So this account of Mark, Gospel of Mark, is actually an eyewitness account by Peter that Peter told Mark and Mark wrote it. अनि यो मर्कुसको पुस्तक सुसमाचार हैन यो चाहिँ वास्तवमा पत्रुसले देखेको हैन साक्षी उनले गरेको साक्षी गरेको कुराहरुबाट उनले सुनेर लेखेका थिए हैन Yeah. So it's like a eyewitness content. हैन उनले चाहिँ प्रत्यक्षदर्शी के हैन पत्रुसले चाहिँ प्रत्यक्षदर्शी Yeah, by Peter. And as you can see, Peter is very action-oriented person. So Mark, out of all the four Gospels, is the most action-packed book. अनि पत्रुस चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ उनी चाहिँ के त एकदमै कार्यशील व्यक्ति एकदमै कार्यशील जोसिलो व्यक्ति त्यही कारणले गर्दा मर्कुसको पुस्तक पनि तपाईले एकदमै हैन पूर्ण जोशले भरिएको देख्न सक्नुहुन्छ है Yeah, the miracle after miracle. अनि Boom, boom, boom. आश्चर्यकाम Incidents पछि like that happening. आश्चर्यकाम Boom. आश्चर्यकाम हैन Never short of the action. कहिले पनि त्यहाँनिर चाहिँ यो हैन कार्यशीलताको कमी देख्न Yeah, सकिँदैन so है it's full of miracles of Jesus there in that book. अनि त्यो पुस्तकमा चाहिँ हामीले येशू ख्रीष्टको धेरै आश्चर्य कामहरू देख्न सक्छौं Yeah, and so demonstrating the divine power of Jesus. अनि यसमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको त्यो अलौकिक शक्तिको बारेमा That this is देखाइएको truly छ the divine God. अनि कि यो उहाँ चाहिँ साँच्चै नै साँचो अनि अलौकिक परमेश्वर हुनुहुन्छ But on the other hand, this book not only
demonstrates the divine power of Jesus, but it also shows the human side of Jesus. अनि यो पुस्तकले परमेश्वरको त्यो अलौकिक शक्तिको बारेमा मात्र प्रदर्शन गरेको छैन तर उहाँको के अरे मानवीय के अरे प्रकृतिको बारेमा पनि बताएको छ You know how Jesus was sad or angry? Yes. कसरी येशू चाहिँ हैन एकदम दुखी हुनुहुन्थ्यो अथवा रिसाउनु भएको थियो त्यो कुराहरू Sometimes emotional and compassionate. कहिलेकाहीँ भावुक पनि हुनुभयो दयालु हुनुभयो हैन Yeah. So the human side of Jesus that he went through, he showed, is well depicted in this book. अनि of येशू Mark. ख्रीष्टले प्रदर्शन देखाउनु भएको उहाँको मानवीय प्रवृत्तिहरूलाई पनि यस पुस्तकमा मर्कुसको पुस्तकमा चाहिँ एकदम राम्रोसँग देखाइएको छ And by depicting both the divine side and the human side of Jesus, the Mark concludes that this is the true Son of God. अनि यो उहाँको अलौकिक पक्ष र साथसाथै मानवीय प्रवृत्तिको पक्षलाई दुवैलाई समावेश गरेर चाहिँ येशू साँच्चै नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई जनाइएको छ And in fact, this book starts by declaring that Jesus is the Son of God. अनि वास्तवमा यो पुस्तकको सुरुवात नै येशू नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुराबाट सुरु भएको छ Okay, shall we actually look at verse 1? हामी पद 1 लाई हेरौँ पहिला Yeah, shall we read this together? Verse Mark chapter 1, verse 1. मर्कुस 1 को 1 लाई हामी एक साथमा पढ्न हुन्छ परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्ट बारे सुसमाचार यसरी सुरु हुन्छ In the beginning, yeah, Jesus Christ, the Son of God, is the introduction. अनि सुरुवातमा के छ त भन्दा परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको हैन परिचय यहाँबाट In the Bible time, बाइबलको समयमा there was no surname. People had no family name, you know. त्यो बेलामा चाहिँ Yeah. हैन के रे सब नामहरु हुने गर्ने थिएन जस्तै कि जातहरु के भनौं न हाम्रो थरहरु हुन्छ थर Okay, so now when Akriti, you introduce yourself, you say Akriti Thapa. Mero naam Akriti Thapa ho. Yeah. जस्तै कि आज हैन आकृतिले आफ्नो परिचय दिन्छ भने मेरो नाम आकृति थापा हो भनेर भन्छन् हैन Yeah, mero naam Shreya Limbu ho. Right? My name is Shreya Limbu हैन Yeah, so we have Limbu, Thapa, right? Okay, the small one, these are the main ones, yeah. लिम्बु थापा राई यो कुराहरु हुन्छ Yeah. हैन Okay, please excuse me for not mentioning your family name right now if you don't belong to one of these three. Yeah. अनि माफ गर्नु होला यदि मैले यो नाम दिएको अहिले भर्खर दिएको नाम मध्ये तपाईको परेन थर परेन भने मलाई माफ गर्नु But होला back then, the way they introduce somebody, they know somebody, yeah, तर त्यो समयमा जब कसैले कसैको परिचय दिन्छन् भने was by saying, "Oh, Prajol, the son of Kum." अनि यसरी परिचय दिने गर्थे प्रज्वल हैन खुमको छोरा So no Fagami, yeah, it was a son of Kum. अनि फगामी भन्ने चलन थिएन हैन त के रे खुमको छोरा हो भनेर भनिने गर्थ्यो Do you get how it works? Yeah, John, right. son of Aita. अनि योहन्ना हैन आइताको छोरा यसरी परिचय Yeah, दिन्थ्यो Grace, yeah, son of daughter of Sagun. अनि ग्रेस सगुनको छोरी Yeah, so like that. अनि यसरी It was introduced like that. यसरी परिचय दिने गरिन्थ्यो Yeah, actually, some nations in the world still does that way. अनि वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै कुनै राष्ट्रहरु आज पनि त्यस्तै गर्ने When I went to Mongolia, I asked the person, "So what's your surname?" And he said, "Oh, we don't have a surname." अनि मैले गएर चाहिँ अब मंगोलीमा गएको बेलामा चाहिँ उहाँलाई सोधे तपाईको थर के हो भनेर भने अनि हामीसँग थर छैन So we to say, "I'm a daughter of, my father's name." अनि So they उहाँले only चाहिँ have a first name. म चाहिँ फलानाको छोरी भनेर बाउको नाम लिएर यसरी भन्ने गर्ने गर्थे है Yeah, do you get what I mean? Yeah. But then- So that's how we as you can see in the Bible. That's why Bible whenever they talk about genealogy, they say, whose son, the name of the father. Yeah. त्यही कारणले तपाईले बाइबलमा वंशावली हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ फलानाको छोरा फलानाको छोरा फलाना भन्दै लेखिएको हुन्छ हैन Yeah. And the way Jesus was introduced by Mark here is Jesus, the Son of God. अनि यहाँनिर चाहिँ मर्कुसले पनि येशूको परिचय कसरी दिएका छन् त भन्दा येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र भनेर परिचय Yeah. दिएका छन् So he wasn't the son of Joseph. He wasn't the son of, Mary, but he was called the Son of God. अनि उनी चाहिँ हैन येशू चाहिँ योसेफको अथवा मरियमको छोरा थिएनन् हैन त्यो तरिकाले परिचय दिएन तर परमेश्वरको पुत्र भनेर परिचय दियो Yeah. Do you get it? Yeah. है Now, not only Mark, then it talks about John. John the Baptist was one of the most prominent, respected spiritual leader at the time. अनि त्यो समयमा अर्को एउटा व्यक्ति जो चाहिँ पानीको बप्तिस्मा दिने योहन्ना उनी चाहिँ एकदमै प्रचलित अनि एकदमै सम्मानित व्यक्ति थिए है People came to be baptized by him. Yeah. अनि मानिसहरू उनीबाट बप्तिस्मा लिनको लागि उनी कहाँ आउँथे And this is how John the Baptist introduces the
Jesus as the Son of God in his explanation. अनि यसरी चाहिँ के अरे पानीको बप्तिस्मा दिने योहन्नाले पनि येशू ख्रीष्टको बारेमा यसरी परिचय दिएका छन्. This is what John says. Now this Jesus, who he is like, he's such a great divine person that I, the prominent spiritual leader, is not worthy, is unworthy to even untie, make his shoes lace, अनि यसरी योहन्नाले पानीको बप्तिस्मा दिने योहन्नाले भनेका छन् कि यो महान हैन अलौकिक येशू ख्रीष्ट उहाँ चाहिँ यति महान हुनुहुन्छ कि म चाहिँ उहाँको हैन जुत्ताको फित्ता फुकाल्ने योग्यको पनि म छैन. I'm not worthy, not even to just bow down before him and untie his shoes. अनि म चाहिँ उहाँको अगाडि यसरी निउरेर उहाँको जुत्ताको फित्ता फुकाल्ने योग्यको पनि लायकको पनि म छैन. And he says, now I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. अनि उनले भनेका छन् मैले अहिले तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिदैछु तर उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ. What an introduction. कस्तो प्रभावशाली परिचय हैन. यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ है. So now we've done the introduction of Jesus the Son of God. अनि हामीले भर्खर येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्रको रूपमा परिचय हामीले भर्खर हेर्यौं. Okay, and if that wasn't enough, God does the introduction of Jesus himself. त्यति मात्रै काफी नभएर यहाँ परमेश्वरले पनि येशू ख्रीष्टको परिचय आफै नै दिनुभएको छ. When Jesus was baptized in the Jordan River, जब येशू पानी बप्तिस्मा लिनु भएको थियो यर्दन नदीमा, heaven opens, स्वर्ग खोलियो, and the voice of the Father speaks. अनि स्वर्गबाट पिताको आवाज आयो, and he says, "This is my beloved Son, whom I am pleased यिनी with." मेरो प्रिय पुत्र हुन् र म उनी प्रति प्रसन्न छु भनेर भने है भन्नुभयो. He just speaks with his own voice. This is my beloved Son. अनि उहाँले आफ्नै आवाजले भन्नुभयो कि यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्. So no question about it. The identity of Jesus येशू ख्रीष्टको पहिचानको बारेमा त्यहाँनिर कुनै पनि प्रश्न चिन्ह छैन. was made clear. यति स्पष्ट पारियो. And Jesus, अनि येशू with clarity of his identity as the Son of God, अनि येशू आफै पनि उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट पहिचानको साथमा everything he did in his life on the earth, he operated out of this identity as the Son of God. अनि उहाँले आफ्नो जीवनमा गर्नुभएको यी सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको रूपमा गर्नुभयो. Okay, so one of the first things he did, he preached in the synagogues, in the like a church equivalent place. अनि पहिलो कुरा चाहिँ उहाँ चाहिँ सभाघरमा हैन जस्तै कि आजको मण्डलीहरू भनिन्छ नि त्यस्तो ठाउँमा गएर उहाँले प्रचार गर्नुभयो है. Okay, so Jesus, unknown to people at the time, at the beginning, अनि सुरुवातमा त्यो बेलामा येशू ख्रीष्टलाई चिन्ने त्यति थिएनन् he मानिसहरू. walks into a synagogue, and then he opens, he was given the scripture to read, he read it, and he teaches it. अनि उहाँले चाहिँ के अरे सभाघरमा जानुभयो, उहाँले त्यो पर्चा खोल्नुभयो हैन र अनि वचन प्रचार गर्नुभयो, And this is the पढ्नुभयो. reaction of people when they heard Jesus reading the scripture, speaking, explaining the scripture. अनि त्यसरी The Bible. के अरे वचन पढेर वचनको उल्था गरेको सुनेर मानिसहरू चाहिँ यस्तो भने है उनीहरू चाहिँ. Verse 22. So now we are बाइसमा down to हामी. verse 22 in chapter 1. पहिलो अध्यायको 22 मा हामी हेरौँ यसमा. Yep. What is their reaction? Let's all read it together. के भनेका छन् कस्तो अवस्था उनीहरूको भएको छ हामी सँगै पढौँ ल. उहाँको शिक्षा सुनेर मानिसहरू छक्कै परे किनभने उहाँले अरू धर्मगुरुहरूले जस्तै गरी होइन तर ठुलो अधिकारको साथ शिक्षा दिनुभयो. Amen. They were astonished. उनीहरू छक्कै परेका छन्. Wow, this person doesn't preach like one of our religious teachers. अनि उनीहरूले भने यो व्यक्तिले त अरे हाम्रो पहिला धर्मगुरुहरूले जस्तो गरेर प्रचार गर्दैन रहेछन्. He's not one of those many pastors that I've been hearing. अनि मैले सुनिरहेको धेरै अरू पास्टरहरू जस्तो होइन. But he speaks with authority. तर उहाँ चाहिँ That's what they say. अधिकारको साथमा उहाँ बोल्नुहुन्छ. It's not like one of the scribes. He speaks with authority. उहाँ अरू शास्त्रीहरू जस्तो शास्त्रीहरू जस्तो होइन तर उहाँ अधिकारमा बोल्नुहुन्छ. Of course, he's speaking the words that his father spoke. अवश्य उहाँको पिताले been जे hearing. बोल्नुभयो त्यो कुरा उहाँले बोल्नुभयो किनभने उहाँले सुनिरहनु भएको छ पिता बोलेको. This scripture is written about me. अनि No, उहाँले Jesus is saying, this Yes. is about me. What Yes. my father said. अनि यसुले भन्दै हुनुहुन्छ यो मेरो बारेमा हो जे पिताले भन्नुभयो. Yeah, and when he read it from Isaiah, जब उहाँले यसैयाबाट पढ्नुभयो
God has sent me to preach the good news to the poor, to the brokenhearted, to heal the sick, to open the eyes of the blind. परमेश्वरले मलाई चाहिँ हैन हराएको मानिसहरुका माझमा प्रचार गर्नलाई पठाउनु भयो अन्धोलाई आँखा दिन. And after he finished reading it, he folds it, give it to the person, and says, "Today, this scripture is fulfilled in your hearing right now." अनि उहाँले पढिसक्नु भए पछाडी त्यो बन्द गरेर मानिसलाई दिनुभयो अनि भन्नुभयो यो चाहिँ यो वचन आज पूरा भएको छ भनेर भन्नुभयो And है. everyone eyes on him. He speaks with such an authority as if the scripture is written about him. अनि सबैजनाले उहाँलाई हेरिरहेका छन् हैन आँखाले टक्लाएर अनि भन्दैछन् उहाँले चाहिँ एकदम अधिकारको साथमा बोल्नुहुन्छ भन्दै है. Yeah, of course. He was clear about his identity as the Son of God. अवश्य उहाँ चाहिँ आफ्नो पहिचान परमेश्वरको पुत्रको रूपमा पहिचानमा एकदमै स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो. And when he preached, "I'm preaching as the Son of God, अनि my उहाँले Father's word to you." जब उहाँले प्रचार गर्नुभयो उहाँले चाहिँ पक्का साथमा म परमेश्वरको पुत्रको रूपमा उहाँको वचन म प्रचार गर्दैछु भन्ने And अधिकारको after साथमा that, you गर्नुभयो. know what he did? Do you know what he did? त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो थाहा छ? He healed people. अनि उहाँले निको पार्नुभयो Yeah. मानिसहरूलाई. So many, you got to read Mark yourself, but even in just chapter 1, there is an action after action, miracle after miracles. तपाईले चाहिँ मर्कुस पढ्नु पर्छ है. च्याप्टर 1 मै मात्रै एक अध्याय 1 मै मात्रै पनि त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै हैन कार्यशीलता त्यहाँनिर आश्चर्य कमपछि आश्चर्य कामहरु तपाई देख्न सक्नुहुन्छ है. Straight away in that synagogue, he drives out the demons. अनि त्यहाँ सिनागोग पछाडी सभाघरमा पछाडी उहाँले निकै Someone who was demon possessed. हैन दुष्ट आत्मा लागेको मानिसहरुलाई उहाँले छुटकारा दिनुभयो. He heals the sick. उहाँले रोगीहरुलाई निको पार्नुभयो. Yeah, and he goes to somebody's house, and when the person is sick, he just heals the person. जब उहाँ कसैको घरमा जानुहुन्थ्यो उहाँ कोही बिरामी देखिन्थे हैन बिरामी थिए उनीहरुलाई तुरुन्तै निको पार्नुहुन्थ्यो उहाँले. Yeah, you know there are list of countless list of Jesus healing. अनि यहाँनिर चाहिँ असंख्य चंगाईको कुराहरु यसुले चंगाई गर्नुभएको कुराहरु हामी देख्न And सक्छौं. even leprosy. अनि साथसाथै कुष्ठ रोग पनि. Leprosy was a disease at the time considered as a curse. अनि त्यो समयमा यो कुष्ठ रोगलाई चाहिँ एउटा शराबको रूपमा लिइन्थ्यो हैन. Yeah, so nobody would go near them. कोही पनि उनीहरुको नजिक जाने थिएनन्. Yeah, because it's a contagious disease. Yeah, अनि त्यो skin चाहिँ disease, सरुवा हैन छालाको रोग भएको सरुवा रोग थियो. yeah, but Jesus, तर येशू it's interesting. Jesus often healed by just speaking. यहाँ रुचि लाग्दो कुरा के छ भन्दा येशूले चाहिँ बोलेर हैन At वचन a बोलेर distance निको sometimes, पार्नुभयो yeah? है. Yeah, he does that. Yeah, but to leprosy person, अनि उहाँले चाहिँ यतिकै नछिकन हैन बोलेर प्रचार गर्न बोलेर निको पार्नुभयो. तर You know यो what he does? कुष्ठ रोगीको लागि उहाँले के गर्नुभयो the थाहा छ? leprosy is the one who he'll touch. अनि उहाँले चाहिँ छोएर है लेप्रोसी the probably the least sickness that he would touch, right? उहाँले सायद Nobody would छुन want to नहुने हैन कसैले पनि नछुने छुन नहुने चाहिँ सायद कुष्ठ रोग हुन सक्छ But he हैन. would touch. तर उहाँले के गर्नुभयो त छुनु भयो है. Heal. And they got healed. अनि उनीहरु निको भए Yeah, because he's the Son of God. किनकि उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ. He operated out of that identity as the Son of God. अनि उहाँ चाहिँ आफ्नो पहिचान परमेश्वरको पुत्रको रूपमा पहिचानद्वारा काम गर्नुहुन्थ्यो है. And the way he healed, when you read it, you see himself saying, commanding the sickness. अनि जुन तरिकाले उहाँले निको पार्नु भएको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ उहाँले रोगहरुलाई चाहिँ आदेश दिनु भएको छ. He didn't say, "I hope you get well, please get well." He didn't do that. He said, अनि म आशा गर्छु तिमी निको हो है भनेर त्यसरी no, he भन्नु said, भएको छैन. "Be healed." अनि निको हो Oh, भनेर the unclean भनिरहेको spirit, छ. you get out. अनि He त्यहाँ commands. दुष्ट आत्मा देख्नु हो त निक्लेर जा भनेर आज्ञा Unclean दिनुभयो. spirit, you get out. हैन दुष्ट आत्मालाई अशुद्ध आत्मा निक्लेर जा You भन्नुभयो. sickness, get out. Stop. अनि रोग Yeah? निक्लेर जा And रोगी you'll be भनेर healed. भन्नुभयो. अनि And he निको said, हो "Oh, भन्नुभयो. you get up and walk now." ए तिमी उठ अब हिँड भनेर Yeah, from भन्नुभयो. your wheelchair, get up. तिम्रो आफ्नो व्हील चेयरबाट He उठ. just commands उहाँले यसरी आदेश दिनुभयो. because he's the Son of God. किनकि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ. He knew who he was. उहाँलाई थाहा थियो उहाँ को हुनुहुन्छ. He knew who was with him अनि उहाँलाई थाहा थियो उहाँसँग को हुनुहुन्छ. at his back. अनि उहाँको साथमा He knew whose power he had as the Son उहाँसँग of God. कसको शक्ति छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा थियो And परमेश्वरको पुत्रको He रूपमा. commanded. अनि उहाँले आदेश दिनुभयो. And they obeyed. अनि उनीहरूले पालन गरे. Actually, even the unclean spirit, demons, they knew who he was. You know, some of them actually say, "You are the Son of God. Please leave me alone." You know. अनि अशुद्ध आत्माहरू दुष्ट आत्माहरूले चाहिँ के They got तपाईँसँग scared. कतिजनाले चिनेका They छन् हैन. recognized ओ तपाईले हामीलाई के गर्नु खोज्नु भएको हामीलाई निकाल्न खोज्नु भएको भने उनीहरू डराएको छ के है. You know all that, yeah?
he operated all this as a son of God. अनि उहाँले यी सबै कुरा परमेश्वरको पुत्रको रूपमा That's गर्नुभयो why he wasn't scared to touch the leper. त्यही कारणले उहाँले चाहिँ कुष्ठ रोगलाई छुन डराउनु भएन He wasn't coward to heal somebody and command. अनि उहाँ अरूलाई रोगलाई निको पार्नको लागि उहाँ डरपोक हुनु भएन उहाँले आदेश दिनुभयो Yeah, because he knew he was the son of God. किनकि उहाँलाई थाहा थियो उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ Amen. आमेन And the amazing thing is, अनि यहाँनिर अझ उत्तम कुरा के छ yeah, amazing thing is, अचम्मको कुरा he made a way. He made a way अनि उहाँले बाटो बनाउनु भयो for you तपाईँ and me मलाई to become the children of God. परमेश्वरको सन्तान हुने बाटो बनाउनु भयो Isn't that amazing? के यो अचम्मको कुरा हैन र As the son of God, परमेश्वरको पुत्रको रूपमा he made a way. उहाँले बाटो बनाउनु भयो Listen carefully. ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है For you तपाईको लागि and I मेरो लागि to become the son and daughters of God. परमेश्वरको छोरा अनि परमेश्वरको छोरी हुने बाटो Do बनाउनु you know भयो how amazing this is? तपाईलाई थाहा छ यो कति अचम्मको Do you कुरा get छ the impact, implications of this? तपाईले यसको प्रभाव अनि यसको शक्तिलाई देख्न सक्नुहुन्छ त This is what Jesus did on that cross. अनि येशूले चाहिँ त्यो क्रुसमा यो काम गर्नुभयो He died for your sins, उहाँ my तपाईको sins. पापको लागि मेरो पापको लागि मर्नुभयो And he rose again अनि उहाँ फेरि पुनर्जीवित हुनुभयो to make a Punarutthan. way for you and I become part of his family, to call his father our father. तपाईँ अनि मलाई उहाँको पिता परमेश्वरलाई हाम्रो पिता भनेर पुकारने बाटो बनाउनु Read भयो this passage with me. अनि हामी The यो last सँगसँगै slide. पढौँ। The last slide, mother अन्तिम sister. स्लाइड हामी हेरौँ Yeah, this is what it says. Can we read this हामी सबै together? एकसाथमा पढौँ है यो उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो संसार उहाँद्वारा नै बनिएको थियो तापनि संसारले उहाँलाई चिनेन उहाँ आफ्नै मानिसहरू कहाँ आउनुभयो तर ती मानिसहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेनन् तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँमाथि विश्वास गरे तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिनुभयो आमेन To those who receive him जसले उहाँलाई स्वीकार गरे and believe him. उहाँलाई विश्वास गरे Okay, so it's not just about believing. Oh, I believe in Jesus. यो चाहिँ म विश्वास गर्छु येशूलाई भन्ने बारेमा मात्रै होइन That's a good first step. अवश्य त्यो चाहिँ पहिलो असल कदम हो But है also receive him तर उहाँलाई स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ as your Lord. तपाईको आफ्नो प्रभुको रूपमा Acknowledging this is the Son of God. अनि तपाईले चाहिँ उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार And गर्नुपर्ने receive him as your Lord. अनि साथसाथै तपाईको The Son प्रभुको of रूपमा God of your स्वीकार life. गर्नु The तपाईको God of आफ्नो your life. जीवनको प्रभुको रूपमा He said, I will. He said, I will give you the right to become child of God. अनि उहाँले भन्नुभएको छ म तिमीलाई चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिनेछु Amen. आमेन Amen. And I want to stretch that invitation to you. अनि आज म यो निम्तो तपाईहरुको Today. ल्याउन चाहन्छु है आज To any one of us तपाईहरु यहाँ हामी मध्ये कोही who's not clear whether you are a child of God or not yet. तपाई चाहिँ परमेश्वरको पुत्र सन्तान हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न भन्ने कुरामा अझै पनि तपाईलाई स्पष्ट छैन If you're not clear whether you are children of God, you are a Yedi- child of God. यदि तपाई म परमेश्वरको सन्तान हुँ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुहुन्न भने This is what Jesus is saying to you. अनि यो चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ आज तपाईलाई Believe in me, मलाई विश्वास गर receive me as your Lord, मलाई आफ्नो प्रभुको रूपमा स्वीकार गर and I will make you a child of God. अनि म तिमीलाई परमेश्वरको सन्तान बन्ने हक दिनेछु Can all of us close our eyes? के हामी सबैजना आँखा चिम्लन सक्छौं Who's not clear? I'm not really sure whether I'm a child of God. I want to, जसलाई आज but I'm not स्पष्ट sure छैन म whether चाहिँ I am. म परमेश्वरको सन्तान हुँ या होइन भन्ने कुरामा पक्का छैन आज If that's you, raise your hand. I यदि will त्यो pray for तपाई you. हुनुहुन्छ भने हात उठाउनुहोस् म तपाईको निम्ति प्रार्थना I want गर्नेछु to become a child of God. म परमेश्वरको Raise your सन्तान hand. हुन Yes, चाहन्छु raise हात your hand. उठाउनुहोस् Yeah, raise your hand. I want to become a child of God. म परमेश्वरको सन्तान हुन Close चाहन्छु your eyes. and say, आँखाहरू I want to चिम्लाउनुहोस् be a child of God. म परमेश्वरको But सन्तान I'm हुन not sure चाहन्छु whether I am. तर मलाई थाहा छैन म हुँ That's कि होइन you. Raise your hand. यदि and I'll त्यस्तो pray लाग्छ for you. भने तपाईले Yeah, हात I see your उठाउनुहोस् hands. Yeah, Yes. I see your hand. Yeah. हजुर Anyone else? अरु कोही Yeah, हुनुहुन्छ I see your hand also. Yeah, Yes. yeah. Okay.
You can put down your hands now. तपाईले आफ्नो हात राख्न And सक्नुहुन्छ all of us pray together, especially those who raised your अनि हामी hands. सबैले प्रार्थना गरौँ विशेष गरी तपाईहरु जसले हात उठाउनु भएको छ And प्रार्थना all of us गर्नुहोस् who also already become Christian, yeah, child of God, you can also pray with me. अनि साथसाथै हामी सबैजना जो हामी क्रिस्चियन भइसकेका छौँ परमेश्वरको सन्तान भइसकेका छौँ म सँगसँगै प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ Pray with me. म सँगसँगै प्रार्थना From your गर्नुहोस् heart तपाईको हृदयदेखि नै and with your mouth. तपाईको हृदयदेखि नै अनि तपाईको ओठ जिब्रोद्वारा Jesus, येशू I believe in you, म तपाईमा विश्वास गर्छु that you are the Son of God, कि तपाई परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ that there is no other way to become a child of God other than you. कि तपाई बाहेक त कुनै पनि अरु तरिका छैन परमेश्वरको सन्तान हुने I receive you as my Lord. म तपाईलाई मेरो प्रभुको रूपमा स्वीकार्छु Please forgive me all my sins. कृपया मेरा सबै पापहरुबाट मलाई क्षमा गर्नुहोस् I receive you as my Lord. म तपाईलाई मेरो प्रभुको रूपमा स्वीकार्छु Would you make me कृपया मलाई a child of God? परमेश्वरको सन्तान बनाउनुहोस् I believe. म विश्वास गर्छु Amen. आमेन You can open your eyes again. आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ I want to, okay, the message is not the end. Yeah, I wanted to pray this prayer so I can continue with the coming message. Yeah, सन्देश अन्त भइसकेको छैन वचन हैन म यो प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि ताकि अगाडि बढ्न सकौं हामी अझै वचनमा हैन I think one of the most prominent act of Jesus मलाई लाग्छ परमेश्वरको सबैभन्दा भनौं न एउटा मुख्य कार्य and यीशु ख्रीष्टको amazing to me is that he's the Son of God. सायद मेरो लागि हुन सक्छ हैन कि उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ It's भन्ने probably this passage यो वचन यो पद in Mark chapter 2. मर्कुस 2 मा छ Yeah, the situation where, do you remember there was this paralyzed man? Yeah, paralyzed man on the bed, and people were crowded around Jesus. There was no way they could get into that house. So they made a hole in the roof. The friends made a hole in the roof and pulled down his friends. Yeah. Yeah. And then Jesus saw that man coming down from the roof, that paralyzed man. Yeah. तपाईले यो के रे कथा तपाईले यो दृष्टान्त सम्झिनु भएको छ होला बाइबलमा हैन जहाँनिर चाहिँ एउटा पक्षघाती बिरामी पक्षघाती रोगीलाई खाटमा उसका साथीहरु लिएर आएको थिए तर येशूको नजिक लैजानु नसकेको कारणले उनीहरुले के त छतमाथि लगेर छाना खोलेर अनि छानाबाट के त मुनि येशूका झारेको थियो You're preaching and all of a sudden something comes down in front of your eyes. It's a man on his bed, paralyzed. Yeah. कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ तपाई प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईको आँखा अगाडि माथि छतबाट केही कुरा झर्दैछ अनि त्यो मान्छे चाहिँ बेडमा सुतिराखेको पक्षघाती रोगी है What a creative idea. And Jesus says, wow, Jesus can see. What a faith, yeah? अनि यसले What a देख्न faith. सक्नुहुन्छ They कस्तो had such a विश्वास faith. They would do everything, anything to make sure, this man comes before Jesus. कस्तो महान विश्वास है उनीहरुले चाहिँ यो मानिसलाई येशूको सामु ल्याउनको लागि To be उनीहरुले गर्न healed. सक्ने हर थोक गरे है Yeah. उ चंगाई होस् भनेर Yeah? हैन They desperately want to be healed. Get this man, yeah? तिनीहरुले पक्का पनि यो मानिस निको भएको चाहन्छन् And they have a भनिन्छ faith. तिनीहरुको विश्वास थियो Yeah? And that moment, अनि त्यो क्षणमा Jesus says the most interesting thing there. अनि येशूले त्यहाँनिर एउटा रुचिलाग्दो कुरा भन्नुभएको छ Yeah? Do you know what he said? उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ Anyone wants to guess? तपाई कोही गेस गर्न चाहनुहुन्छ What he said? What was the first thing he said to this man? येशूले के भन्नुभयो Yeah? Yeah, you can say, huh? You're healed by your You failed. Yeah, okay, good try and all that. Yeah, but I think, yeah. Exactly, yeah. Instead of saying you are healed, that kind of thing, first thing it says, your sins are forgiven. अनि उहाँले चाहिँ हैन तिम्रो विश्वासले तिमी निको भयो भन्ने यी कुराहरु केही नभनेर उहाँले चाहिँ पहिलो कुरा के भन्नुभएको छ त तिम्रो पापहरु क्षमा भए And everyone got confused. अनि सबै This मान्छे man came to be healed छक्क and he परेछ। says your sins are forgiven. सबै मानिस छक्क परेका छन् यो मान्छे निको हुनु आएको छ उहाँले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ त तिम्रो पाप क्षमा भए And not only they got confused, some of them got offended.
अनि उनीहरू अल्मलिए मात्रै हैन कतिजना चाहिँ हैन छक्क परे मात्रै हैन कतिजना चाहिँ रिसाएको पनि छ है Because they all knew the only one who can forgive sin is God. किनभने उनीहरूलाई थाहा थियो कि परमेश्वरले मात्र पाप क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ Who is this man that he says he forgives sins? अनि यो मान्छे को हो र जसले चाहिँ तिम्रो पाप क्षमा भए भनेर भन्ने And Jesus, knowing their hearts, were अनि questioning him. येशूले उनीहरूको हृदयमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा जानेर He says, do you know what would be more easy to say, get up and you're healed, or say your sins are forgiven? अनि उहाँले यसरी प्रश्न सोध्नुभयो कुन चाहिँ सजिलो होला हैन उठेर हिँड भन्नु कि हैन तिम्रो पापहरू Of course, क्षमा it's भए easier भन्नु। to say you're healed, yeah? अनि अवश्य तिमी Be निको healed, भयो yeah? भन्नु सजिलो छ नि है Yeah, but he said, but I said that your sins are forgiven, तर मैले तिम्रो पापहरू क्षमा भए भनेर भने so that you all will know that I have the authority to forgive sins. ताकि तिमीहरू सबैले जान्न सक कि मेरो पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ And only then he said, get up out of that bed, that mattress thing. Take that mattress with you and go home. अनि त्यस पछाडि And मात्रै walk. उहाँले भन्नुभयो उठ आफ्नो खाट पक्र अनि घर जाऊ अनि उनी Yeah, हिँडे that man was healed. But he made sure that everyone knew he had authority to forgive sins. त्यो मान्छे निको भयो तर उहाँले यो पक्का गर्नुभयो कि त्यहाँ भएको सबैजनाले जान्न सकोस् कि येशूलाई पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ That's what he wants to tell you today. अनि त्यही कुरा आज तपाईलाई All of बताउन us. चाहनुहुन्छ उहाँ हामी सबैलाई When you believe in me, जब तिमी मलाई विश्वास when गर्छौ you receive me as जब your Lord, तिमी मलाई आफ्नो प्रभुको रूपमा मलाई विश्वास गर्छौ it's not only that I heal you, म तिमीलाई निको मात्र I want पार्दिन you to know तर म यो तिमीले जानेको Jesus चाहन्छु कि येशूले भन्दै हुनुहुन्छ I have authority to forgive your sins. अनि तिम्रो पापहरू क्षमा गर्ने अधिकार मसँग छ So when you believe in me, जब तिमी ममा विश्वास गर्छौ Jesus says, when you येशूले receive भन्नुभयो, me as your Lord, जब तिमी मलाई आफ्नो प्रभुको रूपमा मलाई स्वीकार्छौ your sins are forgiven. तिम्रा पापहरू सबै क्षमा भएका छन् Amen. आमेन Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू My sins are forgiven. मेरा पापहरू क्षमा भए Your sins are forgiven. तपाईहरुको पापहरू क्षमा भए So that we can approach God the Father as His children. ताकि हामी परमेश्वर पिता कहाँ उहाँको सन्तानको रूपमा पुग्न सकौं है As Jesus did Himself. अनि जसरी येशू आफैले पनि गर्नुभयो Amen? आमेन Do you understand के बुझ्नुभयो what kind of access you have? तपाईको के पहुँच छ भन्ने As कुरा children of बुझ्नुभयो God. परमेश्वरको सन्तानको रूपमा के पहुँच छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो What kind of power you have as the child of God? तपाईको चाहिँ परमेश्वरको सन्तानको रूपमा कस्तो शक्ति छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो Jesus said, whatever I did, येशूले भन्नुभयो जे मैले गरे you can do. तिमीले पनि गर्न Even सक्नेछौ greater things than I अनि did. मैले गरेको भन्दा पनि अझ महान कामहरू गर्न सक्नेछौ So we heal the sick त्यही कारण हामी निको पार्छौं रोगी बिरामीहरूलाई as a child of God. परमेश्वरको सन्तानको रूपमा So, I often tell you, don't beg to be healed. त्यही कारण मैले प्राय Please भन्ने गर्छु be है healed. अनि प्रार्थना चंगाईको लागि प्रार्थना गर्दा तपाईले गीत गिराउनु पर्दैन That's बिन्ती one way. गर्नु पर्दैन निको पारिदिनुहोस् प्रभु But भन्दै remember who you are. त्यो एउटा तरिका हो तर Operate सम्झनुहोस्, as out of your identity as a child of God. तपाई को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सम्झनुहोस् र तपाई परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ भन्ने त्यो पहिचानबाट काम गर्नुहोस् The reason I can say be healed in Jesus' name, अनि जुन कारण मैले चाहिँ येशूको नाउँमा निको होस् भनेर भन्न because I am सक्छु operating as a child of God. किनकि I म have an परमेश्वरको authority to सन्तानको heal. रूपमा काम गरिराखेको छु अनि मसँग चाहिँ त्यो रोगलाई निको पार्ने शक्ति छ Because I'm a child of God. किनकि म परमेश्वरको सन्तान हुँ Because you're a child of God, तपाई पनि परमेश्वरको सन्तान भएको you have कारणले an authority to heal sick. तपाईको पनि रोगहरू निको पार्ने शक्ति छ Amen? आमेन And because you're a child of God, तपाई परमेश्वरको सन्तान भएको कारणले you have authority to drive out demons. तपाईले दुष्ट आत्मालाई धपाउने शक्ति छ Unclean, dirty spirits, you have authority to cast them out. अशुद्ध घिनलाग्दा आत्माहरूलाई निकालेर फाल्ने तपाईको शक्ति छ Amen? आमेन So go in boldness. त्यही कारणले गर्दा साहस जानुहोस् Do it with the authority that अनि त्यो Jesus has given अधिकार you. येशू ख्रीष्टले जुन तपाईलाई दिनुभएको छ त्यो अधिकारमा गर्नुहोस् Amen? आमेन And when you preach the gospel, अनि जब तपाईँ सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्छ don't do it like a coward. अनि डरपोक जस्तो भएर What, नगर्नुहोस् है what would that person think of ला, me? त्यो मान्छेले के सोच्छ होला
मेरो they get बारेमा offended. ला त्यसले चोट लिन्छ कि बा Now remember, सम्झिनुहोस् you are preaching your father's content. तपाई चाहिँ तपाईको आफ्नो पिताको कुराहरू You are बताउँदै हुनुहुन्छ preaching the good news of your Lord, your Father. तपाईले आफ्नो प्रभु तपाईको पिताको असल समाचारहरू बताउँदै हुनुहुन्छ I'm his child. म उहाँको सन्तान हुँ As a child of God, म you परमेश्वरको preach the सन्तानको good news. रूपमा तपाईले पनि के गर्नुपर्छ त सुसमाचार प्रचार Amen. गर्नुपर्छ आमेन Amen. आमेन That's why you can preach with conviction. I'm a child of God. त्यही कारणले गर्दा तपाई चाहिँ एकदमै निर्धक्क साथमा हैन त्यो जोशको साथमा गर्न सक्नुहुन्छ कि म परमेश्वरको सन्तान हुँ You know, when Jesus called the disciples, जब येशूले चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो do you know how he called? उहाँले कसरी बोलाउनु भयो थाहा छ You said, you follow me, मलाई पछ्याउ follow me, come and follow me. आऊ अनि मलाई पछ्याउ भन्नुभयो Yeah. And he didn't say, do you have time? When you have a time, do you want to consider about following me? उहाँले तिमीसँग समय छ यदि तिम्रो समय भयो भने मलाई पछ्याउने कि नपछ्याउने भनेर सोच्न सक्छौ भनेर भन्नु भएन उहाँले In fact, you know, some of them, he said, Jesus told them, you follow me. अनि यसले भन्न मेरो पछि लाग And some of them said, oh, can I follow you after I bury my father? अनि कसैले भनेको छ है म मेरो Apparently his बुवालाई father passed away, yeah? बुवालाई गाडिसके पछाडि चाहिँ आएर तपाईलाई पछ्याउँछु नि हुन्छ भनेर भनेको छ Quite a reasonable request, yeah? अनि अवश्य हैन एउटा के रे सोध्न सक्ने रिजनेबल कुरा नै हो नि त यो कुरा One त of हैन the another person said, when Jesus said, you come and follow me. अनि अर्को व्यक्तिलाई पनि भन्नुभयो मेरो पछि लाग He said, can I explain to my family and say goodbye to them before I follow you? अनि के म मेरो परिवारलाई गएर बताएर हैन म जान्छु भनेर चाहिँ आऊ बिदाबारी भएर आऊ भनेर Quite भन्नुभयो a उहाँले। reasonable request, yeah? अनि अवश्य यो पनि तर्कसङ्गत नै But you कुरा know what छ Jesus हैन? said to them? तर के भन्नुभयो उहाँले थाहा छ Those of you, yeah, let the dead bury your father. You come and follow me now. मरेकोलाई नै मरेकोलाई गाड्न देऊ भनेर भन्नुभयो उहाँले हैन Yeah. And those of you who have all these excuses, you're not worthy to follow me. अनि यी सबै कारण बहानाहरू भएकोहरूले मलाई पछ्याउन योग्यको छैन भनेर उहाँले If I भन्नुभयो है। was, if somebody says, can I follow you, Pastor Cynthia, after I explain to my family and then make a decision to get baptized and follow you, and then all then say, oh, sure, you think about it, yeah, okay, try to pursue you. I would do that. I would not dare say, follow me right now. अनि अवश्य यदि कसैले चाहिँ पास्टर सिन्थिया म चाहिँ गएर मेरो परिवारलाई सबै कुरा सम्झाइ बुझाइ गरेर त्यसपछि हैन Probably, yeah. निर्णय गर्न सक्छु बप्तिस्माको लागि अनि तपाईलाई पछ्याउन सक्छु भनेर भन्यो भने अवश्य मैले हुन्छ नि त हुन्छ राम्रोसँग कुरा गर है परिवारसँग भनेर मैले सायद भन्थे होला हैन Right? But Jesus said, no, right now. येशूले के If you're भन्नुभयो not, अहिले नै if you are just having all this second thought because of all this, you are not worthy to follow me. अनि उहाँले चाहिँ येशूले चाहिँ यसरी भन्नुभयो यदि तिमीले अरू कुरा यसरी बहानाहरू विचार गरिरहेका छौ भने तिमी मलाई पछ्याउन योग्यको छैनौ भन्नुभयो उहाँले है He could only do that because he's the Son of God. उहाँले यो तब मात्र गर्न सक्नुभयो किनकि उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र When हुनुहुन्छ you are the Son of God, जब तपाईँ परमेश्वरको पुत्र he knew हुनुहुन्छ he was. अनि I am उहाँलाई the Son थाहा of थियो God, the one who created you. I am his Son. Actually, through me, you were created. अनि उहाँलाई थाहा थियो हैन कि परमेश्वरको पुत्र उहाँ हुनुहुन्छ Do you know who I हैन am? तिमीलाई थाहा छ म को हुँ हैन म त परमेश्वरको पुत्र हुँ मैले तिमीलाई बनाएको हैन When he knew who he was, he could just boldly say, come and follow me. अनि उहाँलाई जब म परमेश्वरको पुत्र हुँ भन्ने कुरा थाहा छ भने उहाँले चाहिँ साहसको साथमा भन्नु सक्नुहुन्छ मेरो पछि लाग And some people did. अनि कयौं मान्छेहरूले पछ्याए Peter left his nets, boats, all the fishes he's caught, and followed Jesus right away. अनि पत्रुसले आफ्नो जालहरू त्यागेर हैन छोडेर तुरन्तै येशूको पछि लागे है Yeah? John and James also left all their fishing boats with their father. Okay, no goodbye to the family. Just follow Jesus straight away. याकुब र यूहन्नाले पनि के गरे त उनको बुवालाई पनि त्यही छोडेर जालहरू त्यही छोडेर तुरन्तै हैन टाटा बिदावारी पनि नभइकन तुरन्तै पछ्याए Do you get it? Because he is the Son of God. किनकि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ And this Son of God said, I'm going to make you now a son and daughter of God. अनि यो परमेश्वरको पुत्रले भन्दै हुनुहुन्छ कि अब म तिमीलाई पनि परमेश्वरको छोरा छोरी बनाउँछु So when you are preaching to people or you are, inviting people, yeah? जब तपाईँ मानिसहरूलाई प्रचार गर्नुहुन्छ अथवा उनीहरूलाई निम्तो दिनुहुन्छ हैन Do it as a child of God. तपाईँ परमेश्वरको सन्तानको I रूपमा don't mean you गर्नुहोस्। go and say, you come and follow me to my church right now. I don't mean you say it rudely, yeah? मैले चाहिँ भन्नु खोजेँ चाहिँ गएर चाहिँ एकदमै रिसापनाले तिमी आऊ मेरो पछि लाग चर्चमा आऊ भनेर चाहिँ भन्नु भनेको होइन हैन Yeah,
Please. God give them, each one of us wisdom. Yeah? अनि Yeah? अवश्य परमेश्वरले हामी सबैलाई विवेक दिनु भएको छ हैन Yeah? No pride, please. Yeah? अनि घमण्ड गरेर But you know what I होइन है mean? तर Don't do तपाईलाई it like थाहा a छ coward. तर त्यो एकदम डरपोकको जस्तो तरिकाले नगर्नुहोस् Do it out of that confidence, knowing your identity as a child of God. तपाई परमेश्वरको This सन्तान is my हुनुहुन्छ Father's business. तपाईँ- This is my Father's house. I know how good this is. तपाई परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ भन्ने त्यो पहिचान जानेर अधिकारको साथमा तपाई गर्नुहोस् यो मेरो बुवाको काम हो हैन मेरो बुवाको काम हो म गर्दैछु भन्ने हिसाबले जानेर है Do you know how good this place is? अनि तपाईलाई Do you know how थाहा good छ? my Father यो is? ठाउँ कति असल छ तपाईलाई थाहा हाम्रो बुवा कति असल You want to हुनुहुन्छ get to know Him too. अनि तपाई पनि उहाँलाई चिन्न Yeah? Do you चाहनुहुन्छ get what I mean? तपाईले बुझ्दै Out of हुनुहुन्छ our नि यो तरिकाले identity as the children of God. अनि हामी परमेश्वरको सन्तान हौ भन्ने पहिचानद्वारा गर्नुहोस् है Wow, time has passed a lot. समय पनि धेरै Do you want बितिसकेछ some है more? One more? केही One जान्न more? चाहनुहुन्छ अझै Okay, so since of you said one more, yeah, I'll go for one more. Yeah. अझै एउटा जान्छु ल तपाईहरुले भने Which I think is very important and very practical. अनि जुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ अनि धेरै व्यावहारिक पनि छ Jesus. येशू You know, after healing so many people throughout all day and night, उहाँले चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई निको पारिसकेपछि दिन र रात गर्दै हैन निको पारिसके I पछाडी was so impressed अनि म चाहिँ एकदमै what प्रभावित he भएँ did the next day. अनि उहाँले अर्को दिन के गर्नुभयो भन्ने कुरामा है The Bible says, बाइबलले भन्छ records, yeah? अनि लेखिरहेको छ बाइबलमा लेखिएको छ The next day, अर्को दिन early in the morning, सबेरै बिहान Jesus got up, अनि यसो उठ्नुभयो went away to pray to the Father. अनि उहाँ एकान्तमा गएर पितासँग प्रार्थना गर्न जानुभयो That impressed me so much. How did he अनि- do that? अनि योले चाहिँ मलाई एकदमै प्रभावित पार्यो Wow, कसरी you गर्न worked सक्नुभयो all day and उहाँले? night late, and अनि- early morning you got up, went away, not even in your bedroom, but went away to pray alone. अनि कसरी गर्नुभयो तपाईँ होइन दिन रात त्यस्तो सेवकाई गरेर It होइन says to अनि a desolate place. Yeah? के अरे सखारै बिहान उठेर होइन बेडरुममा पनि होइन क्या होइन तर उहाँ अन्तै एकान्त ठाउँमा उहाँ जानुभयो कसरी गर्नुभयो होइन Yeah? So probably a place where he could be alone with अनि the अवश्य त्यो Father. ठाउँ भन्नको मतलब उहाँ चाहिँ जहाँ एकान्तमा होइन उहाँ एक्लो परमेश्वरसँग समय बिताउन सक्नुहुन्छ त्यो ठाउँ I was thinking, how was he able to do that? अनि मैले सोच्दै थिएँ Because- कसरी उहाँले यो गर्न Because सक्नुभयो when I have a late night, hard working all day, the next morning, it's so hard to get up early, right? किनभने दिनभरि काम गरी धेरै मेहनतको काम गरेर होइन राति ढिलो सुत्यो भने बिहान उठ्न त एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन How did he do that? कसरी गर्नुभयो उहाँले How did he? कसरी गर्नुभयो Because he knew he was the Son of God, किनकि उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ who the Father was to him, अनि उहाँ पिता उहाँको who निम्ति को he is हुनुहुन्छ। to the Father. उहाँ पिता उहाँको निम्ति को हुनुहुन्छ That अनि उहाँ पिताको निम्ति intimacy. को हुनुहुन्छ त्यो के अरे एकता है That त्यो time he घनिष्ठता missed. I want him more than anything. अनि त्यो समय उहाँले गुमाउन चाहनुहुन्न त्यो चाहिँ म सबैभन्दा बढी And चाहन्छु त्यो actually, समय। he knew. He knew through this time he will not be tired, but he will be renewed, refreshed. अनि साथै उहाँलाई थाहा थियो कि यो समय उहाँसँग बिताउँदा उहाँ चाहिँ अझै ताजा भएर आउनुहुनेछ होइन Yeah, he knew he could approach the Father. अनि उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँ Like a पिता child. कहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ एउटा सन्तानको रूपमा है And I actually tested this myself. अनि तपाईँलाई थाहा छ मैले पनि यो जाँचेर हेरेको थिएँ है You know, every morning sometimes it's a struggle. Whenever alarm rings, 5 more minutes. Yeah, you want to do अनि that हरेक sometimes. बिहानी Yeah? होइन अलार्म बज्दाखेरि अलिकति होइन अझै 5 मिनट सुत्नु पर्यो भनेर त्यो खाले सङ्घर्ष हुन्छ है But with that morning, अनि yeah, त्यो बिहानी I was waken up by a dream actually. अनि एउटा सपनाद्वारा म चाहिँ बिउजेको थिएँ And it was like more than 1 hour before my alarm. अनि Yeah, मेरो अलार्म बज्नुभन्दा 1 घन्टा अगाडि नै थियो त्यो समय चाहिँ होइन yeah, so choice. Do I sleep 1 more hour? अनि मैले सोच्दै थिएँ म सुतौँ 1 घन्टा अझै Yeah, or do I get up and pray? अथवा म उठेर प्रार्थना And गरौँ that night before I slept late. अनि त्यो रात अगाडि चाहिँ म एकदम ढिलो सुतेको थिएँ Yeah, so सोच्दै थिएँ debate in my mind. होइन तर्क 1 गर्दै more थिएँ, hour के गरौँ sleep भनेर or get up and pray. 1 घन्टा अझै सुतौँ कि उठेर प्रार्थना गरौँ That moment, त्यो क्षणमा by the grace of God, I got up and prayed. परमेश्वरको कृपाद्वारा म उठेँ अनि प्रार्थना गरेँ And what moved me at that time अनि त्यो समयमा के कुराले मलाई छोयो भने was त्यो कुरा चाहिँ I felt this is God. परमेश्वर हुनुहुन्छ When I get up and pray,
यो चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ किनकि जब म उठेर प्रार्थना गरे I feel like I'm not going to be tired, but I'll be refreshed. अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई के महसुस भयो भने मैले के जाने भने म चाहिँ थकित हुने छैन तर म ताजा हुनेछु That extra 1 hour त्यो थप 1 घण्टा was such a blessing time. त्यो चाहिँ यति आशीषित समय थियो It was a time I heard from the Lord so closely from a father अनि त्यो who समय loves me so मैले much. परमेश्वरबाट हैन मेरो पिताबाट यति नजिकबाट सुन्न सके जसले मलाई यति प्रेम And गर्नुहुन्छ I wasn't हामीलाई tired. अनि म थकित भइन I felt renewed in म a strength एकदमै that ताजा cannot be महसुस गरे मैले explained. अनि म ताकत महसुस गरे है That's the joy and the power of hearing from the Father who is so powerful. जो हाम्रो पिताबाट हैन जब सुन्छौँ हामी जो यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ त्यसमा भएको शक्तिको कुरा हो And यो once है you taste it, you want more. अनि जब तपाई त्यो Oh, चाख्नुहुन्छ I नि miss हैन it when I don't have it, right? जब तपाई चाख्नुहुन्छ तपाई अझ बढी चाहनुहुन्छ तपाईले त्यो गुमाउन चाहनुहुन्न हैन Yeah. You want addiction. You want to be addicted to the time with the Lord. Yeah. तपाई कुलत भन्ने कुरा लतको कुरा हो नि त एउटा हैन लतको कुरा It's तपाई so यदि good. लत चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरसँग And I- समय बिताउने लतमा And I फस्नुहोस् could है bit of understand Jesus. Yeah. He just needed that time with the Father अनि alone. त्यतिखेर मैले अलिकति यसुलाई बुझ्न All सके the पनि more. हैन उहाँलाई चाहिँ के त परमेश्वर पितासँग सबैभन्दा बढी परमेश्वर पितासँग समय बिताउने इच्छा थियो है Right? We need that time अनि हामीलाई पनि त्यो समय चाहिन्छ with our Father हाम्रो पितासँग who loves you so much. जसले तपाईलाई एकदमै प्रेम गर्नुहुन्छ And when you approach Him in prayer, अनि जब प्रार्थनाद्वारा पिता कहाँ पुग्नुहुन्छ तपाईँ you don't have to approach Him like an employee or some kind of servant. अनि तपाईँ चाहिँ एउटा कामदार जस्तो अथवा कुनै दास जस्तो भएर जानु पर्दैन You know, who likes talking to your boss? को तपाईँ चाहिँ तपाईँहरू मध्ये को चाहिँ आफ्नो मालिकसँग बात गर्नु रुचाउनुहुन्छ त Yeah, you have a nice boss, yeah, but तिमीसँग very nice high boss boss, very एकदमै high high boss. I'm उच्च talking हैन about उच्च बसहरू भनौँ न very मालिक difficult के to approach, yeah, very हैन? high गाह्रो boss. हुन्छ Yeah? नि उहाँहरूलाई उहाँहरूसँग कुरा गर्नु हैन Very उहाँहरूको अगाडि difficult to जानु। approach, yeah. And उहाँहरूको sometimes अगाडि जानु you have a हैन? question, but don't ask. Ask someone else. प्रश्न Yeah? पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ तर उहाँलाई हैन उहाँलाई हैन म अरूलाई सोध्छु भनेर अरूलाई सोध्नुहुन्छ हैन त Bit scared, huh? अनि अलिकति डर Or हैन you know, उहाँहरूको and the सामु boss जानु। always busy. अनि That बस big जहिले पनि boss, बिजी yeah. हुन्छ एकदमै त्यो ठुलो बस हैन जहिले पनि बिजी If I ask हुनुहुन्छ silly question, he might say, you know, he मैले may यस्तो not even खाले- look at me. यस्तो खाले सिल्ली प्रश्नहरू सोध्यो भने उहाँले सायद मलाई हेर्नु पनि हुन्न होला हैन भन्ने कुराहरू Yeah, but you know, Jesus, तर यीशु थाहा छ He said, उहाँले when you भन्नुभयो pray, जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ you can pray Abba Father. अनि Abba तपाईँ- Father means like a very close referral of your father, like Daddy. You know, it's like that. आबा पिता भनेर पुकार्न सक्नुहुन्छ Yeah, भनेको so छ you भने can आबा approach पिता Him like a child. आबा पिता भन्नाले एकदमै त्यो नजिकको बाबा बुवा भनेर भन्ने के हैन तपाईँ एकदमै बच्चा जस्तो भएर उहाँको सामु Yeah, जान so it's सक्नुहुन्छ not like that. Oh, that difficult time. It's like an enjoyable time. You approach Him like a little girl, little boy, to अनि तपाईँलाई Daddy. कसरी जानु होला भन्ने त्यो एउटा भयावह अवस्था हैन तर तपाईँ एउटा सानो बालक जस्तो तपाईँ बुवाका आफ्नै बाबाको सामु गएको That's जस्तै what जान सक्नुहुन्छ। Jesus made a way for us. अनि त्यो बाटो To pray to येशू God. ख्रीष्टले बनाउनु भएको छ यसरी पितासँग प्रार्थना गर्ने बाटो As a child to the Father. अनि पिताको एउटा सन्तानको रूपमा Amen? आमेन Amen. You know, Pastor Peter, पास्टर पिटर you know, you know, when he was in a law firm, he's still, yeah. But before, you know, when he was in a full time, more power and more employees, yeah. पहिला जब उहाँले अझ पनि हुनुहुन्छ तर पहिला जब उहाँले ल फर्ममा काम गर्दाखेरि फुल टाइम काम गर्दाखेरि उहाँसँग अब धेरै उहाँको मुनि काम गर्ने धेरै अब कामदारहरू थिए साथसाथै धेरै भनौँ न अधिकार पनि थियो Interns, त्यहाँ the junior lawyers, जुनियर भर्खरै सिकारु हैन आएको लयरहरू they will not dare ask him any questions. Yeah? अनि उनीहरू चाहिँ Too अनि difficult. Yeah? उनीहरूलाई चाहिँ पास्टर पिटर कहाँ आएर प्रश्न सोध्न They're पनि उनीहरूले scared to हिम्मत ask him. गर्ने थिएनन् है Yeah? उनीहरू डराउँथे के उहाँसँग प्रश्न गर्नु They पनि will हैन not. उनीहरूले Yeah? प्रश्न गर्ने थिएनन् Yeah, even in our sometimes office, हाम्रो अफिसमा our पनि office, of course, you know, because pastors are all nice, yeah. पास्टरमा सबैजना नाइस हुनुहुन्छ त्यही कारणले गर्दा है Yeah, अफिसमा but चाहिँ sometimes, you know, junior staff, yeah, cannot easily go to Pastor Peter's office and, you know, open his door and talk to him anytime, you know. You have to make an appointment to talk to him, yeah. अनि सानो सानो कामदारहरूले चाहिँ हैन सजिलै प्रकारले कुनै पनि समयमा ढोका खोलेर गएर पास्टर पिटरसँग सजिलै हल्का खाले कुरा गर्नु चाहिँ अलिक सक्दैन But you know, me, तर थाहा छ उहाँ I can open his door anytime.
तर म चाहिँ उहाँको ढोका जुनै पनि समय खोल्न सक्छु Not even for important things. अनि महत्त्वपूर्ण कुरा नभए तापनि But just to get some snacks in his room. अनि उहाँको रुममा भएको खानेकुरा टिप्नको लागि पनि Yeah, he's having a meeting. Sometimes I open the door. I'm just taking the snack. Okay, bye. You know, I do that. Yeah. अनि उहाँले मिटिङहरु भइरहेको बेलामा म ढोका खोलेर भित्र बस्छु म यो खानेकुरा मात्र लिन आएको ल भन्दै भन्दै निस्किरहेको हुन्छु के हैन I can access him anytime. म चाहिँ उहाँका कुनै पनि समयमा पुग्न सक्छु है Yeah, anytime. Yeah, कुनै पनि even at midnight. रातिको आधा रातमा पनि Because I'm his wife. किनभने I'm very close to him. किनकि उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ I can एकदमै imagine. नजिक हुनुहुन्छ उहाँसँग Yeah, है all the more. Yeah, अनि म कल्पना गर्न सक्छु यो भन्दा पनि अझ बढी yeah. When we are such a dear children to God. अनि जब हामी परमेश्वरको यति प्रिय सन्तानहरु हौं भने We don't have to be too scared to approach him अनि हामी or too चाहिँ daunting to approach him. हामी चाहिँ प्रभुको अगाडि जाउँ कि नजाउँ त हो कसरी जानु होला भनेर भयावह हुनुपर्ने डराउनु पर्ने आवश्यक Jesus छैन said, "You approach येशूले him भन्नुभएको छैन anytime. येशूले भन्नुभएको छ तपाई कुनै पनि समय पिताको As हातमा long सक्नुहुन्छ। as you have me, जबसम्म तपाई परमेश्वरसँग I made a way. हुनुहुन्छ, You है? have the right to approach him. मैले तिमीलाई त्यो बाटो बनाइदिएको छु तिम्रो अधिकार छ तिमी पिताको So when you feel scared, त्यही कारणले जब तपाई डराएको महसुस गर्नुहुन्छ pray. प्रार्थना Approach गर्नुहोस् Father. बुवा भनेर प्रार्थना Pray. गर्नुहोस् है Be with me. मसँग हुनुहोस् बुवा भन्दै When you feel worried, जब तपाई चिन्तित महसुस गर्नुहुन्छ go straight to the Father फिक्री हैन Pray. सिधै बुवा कहाँ जानुहोस् अनि प्रार्थना गर्नुहोस् instead of worrying. चिन्ता फिक्री Do you get what I गर्नुहोस् mean? आटो। बुझ्नुभयो And when you feel guilty, अनि जब तपाईलाई दोषी महसुस हुन्छ yeah, go to the Father straight away. सिधै पिता कहाँ I जानुहोस् feel guilty. I've done wrong. I मैले need यो you गलत to गरे forgive मलाई us. एकदमै के रे दोषी महसुस भएको छ बुवा भनेर Do you get it? बुझ्नुभयो So let us all stand. We're going to आउनुहोस्, हामी approach the सबैजना Father right now. आफ्नो स्थानमा उठौँ अनि यसगरी हाम्रो पिता कहाँ हामी जानेछौँ यसगरी Let's approach our Father, हाम्रो बुवा कहाँ जाउँ whom Jesus has made a way for us to approach him as his children. जसलाई हामी उहाँको सन्तानको रूपमा उहाँ कहाँ जानको लागि यसले बाटो बनाउनु भएको Anything छ in your heart, तपाईको हृदयमा भएको कुनै पनि whatever कुरा has been bothering you or कुनै पनि worrying कुरा you, जसले तपाईलाई फिक्री दिइरहेको छ चिन्ता दिइरहेको छ this is a time यो समय त्यो हो to bring it to the Father. यो कुरा परमेश्वर कहाँ ल्याउनुहोस् Jesus has made that way येशूले त्यो बाटो for बनाइदिनु us to भएको approach छ the Father right now. कि हामी चाहिँ यसगरी परमेश्वर पिता कहाँ पुग्न सक्छौँ Don't worry about anything. कुनै पनि कुराको चिन्ता We are नगर्नुहोस् just to rejoice अनि हामी रमाउँदै जाउँ उहाँका bring सामु everything to God, अनि our सबै Father. कुरा हाम्रो बुवा हाम्रो पिता कहाँ ल्याउँ So Lord, पिता we bring it to you यो right सबै now. कुरा हामी तपाईँ कहाँ ल्याउँदछौँ प्रभु That worry, हाम्रो चिन्ता that trouble, अनि त्यो समस्या that problem, त्यो अवस्थाहरू the guilt, त्यो दोष the shame, त्यो शर्म everything right now to the सबै कुरा Father. प्रभु हामी तपाईँ कहाँ ल्याउँदछौँ बुवा Through Jesus, येशूद्वारा God's going to accept all of you. परमेश्वरले तपाईहरू सबैलाई स्वतन्त्र Would गर्नुहुनेछ you bring it to Him? के तपाईँ उहाँ कहाँ ल्याउन Right now. सक्नुहुन्छ यसगरी Bring it to Him. उहाँ कहाँ ल्याउनुहोस् He's good Father. उहाँ असल बुवा हुनुहुन्छ Just know He's good. जान्नुहोस् कि उहाँ असल Say to हुनुहुन्छ Him, you are good Father to me. अनि भन्नुहोस् Say तपाईँ it with me. म सँगसँगै भन्नुहोस् Say it with तपाईँ me. You are म good, सँगसँगै Father. भन्नुहोस् God, you तपाईँ are असल good. बुवा हुनुहुन्छ प्रभु You are तपाईँ good. असल हुनुहुन्छ You're good. तपाईँ असल हुनुहुन्छ Oh, let's Love you, Lord, for your mercy never fails me. विनर्छु प्रभु तपाईको कृपा भए पुग्छ जीवनभर अँगालो भएको छ मलाई बिहामा उठिदेखि ननिदाएसम्म म गाउने छु तपाईको भलाइको गीत जीवनभर तपाईँ विश्वास योग्य जीवनभर तपाईँ अति नै आशा हरेक सास तपाईँ छु म गाउने छु
I love your voice, Lord. हामीलाई Love तपाईँको your उच्च बढी voice.